जय जगन्नाथ पिला माने आपण मैंने केमती अच्छा आशा करे आपण मैंने बहुत भल थे। आज आम जोटा देखा लोक साहित्यर अंतिम पार्ट बा अंतिम प्रश्न गुड़िक जोटा कि समय अभाव हेतु मो वीडियोटी बनई पार नी। तो चलतु आउ डेरी नक वीडियोटी आरंभ करवा। आज आम जो पार्ट 4 रे देखा केते गुड़िक गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन गुड़ाक। तो चलतु प्रथम क्वेश्चन देखा। प्रथम क्वेश्चन रही कौन पे माने ना तुम प्रथम क्वेश्चन रही केउं लोकनाटकर आधुनिक अर्थ हेउछि हास्य रसमय लालित्यपूर्ण रचना। यहाँ तुम करेक्ट आंसर हो कौन पे माने ना सुआंग हो करेक्ट आंसर। बुझीपारछ ना सुआंग होछि कौन हास्य रसमय लालित्यपूर्ण रचना। सारला दास को रचित लक्ष्मीनारायण बचनिका को किए सुआंगर आदिम रूप बोली कही थांते किए कही ना यहाँ तुम डॉक्टर बंशीधर महांती कही पे माने ऑप्शन ग हो करेक्ट आंसर। बुझीपारछ। तापर देखा कौन ओडिशार प्रथम गीतिनाट्य रचयिता किए। यहाँ तुम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ख हो करेक्ट आंसर शंकर मिश्र पिले माने। ओडिशार प्रथम कौन ना गीतिनाट्य गीत आकार जो नाटकटी परिवेषण करती से गीतिनाट्यर रचयिता थिले शंकर मिश्र है। पुणी आग को बढ़िबा। सुआंग को आदिमतम गणनाट्यर सम्मान किए देइछंती ना यहाँ डॉक्टर मायाधर मानसिंह जी की प्रेमिक कवि भाव बहु भाव सुपरिचित अटंती। तापर देखा बंधु नायक केउ सुआंग रचना करथिले केउटी ना सुलोचना हरण हेउछि करेक्ट आंसर पिले ना सुलोचना हरण कौन यही सुआंगटी किए बंधु नायक रचना करथिले। पुणी आग को बढ़िबा ना कौन कौन क्वेश्चन अच्छे। लघु कल्पनाश्रित हास्य कौतुकपूर्ण क्षुद्र नाटक को कौन कुआजाए एटा प्रहसन बा फार्स कुआजाए फार्स। बुझीपारछ ऑप्शन नंबर घ हो करेक्ट आंसर एटा। तापर देख आलो बुला माया कुलाटा को छाड़िलु कि झूला माली आणु आणु हुड़िलु कि भांगी दे चुना चुली कही परा काली आसु आसु बाटे झुंटी पड़िलु कि। एथिरे ग्रामवासीटीर तार स्त्री सहित प्रवेश करी गाइथिबा फार्सटीर स्रष्टा किए ना यहाँ हो जाउछि तुमर वैष्णव पाणी हो करेक्ट आंसर। वैष्णव पाणी यार स्रष्टा थिले। बुझीपारछ। तापर पुणी परवर्ती क्वेश्चन कौन कौन अच्छी देखा। कंढई नाटरे लोकनाटकर सरल विभाव थाए केवल न थाए सेठारे कौन कौन न थाए ना अभिनेता अभिनेत्री जोटा जो कलाकार माने जी माने अभिनय करती। अभिनेता कहले पुरुष अभिनेत्री कहले स्त्री अर्थात यही नाटक रे कौन ना पुरुष उभय पुरुष और स्त्री कौन नृत्य परिवेषण करवा देखा न जाई थाए। कारण यही कंढई नाचरे कौन ना कंढई मानू सूता साहाय्य कौन बांधी दियंती आउ से कंढई को कौन परिचालना करती जहाँफल से कंढई नाचिकी नृत्य परिवेषण करे। बुझीपारछ। यहाँ तुम कौन कही ना प्रतीक माने अन्य मानकर हाथर करणी रे भाव प्रकाश करुथांती यह कहार मत यही मत किए कही ना यहाँ तुम गौरांग चरण दास कही पे माने ऑप्शन नंबर घ हो करेक्ट आंसर गौरांग चरण। बुझीपारछ। तापर आग को देखा ना कौन रही केउं नृत्य रे पश्चिम ओडिशार लोक माने करमासानी और करमामानी आदि देवता देवादेवी को उद्देश्य पूजा आराधना करा जाय थाए।
ତୁମର କରମା ସାନି ହେଉ କିମ୍ବା କରମା ମାନି ହେଉ ଏଇ ଦେବାଦେବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ତୁମର କରମା ନାଚ ବା କରମା ନୃତ୍ୟରେ। ତ ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଦେଇଛି ନା ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କରମା ନାଚରେ କରମା ସାନି ବା କରମା ମାନି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ବାସ୍। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭାରତରେ କିଏ ରାମଚରିତମାନସ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଲୀଳାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଏଇଟା ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁଳସୀ ଦାସ। କେଉଁ ନାଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରସରାଜ ବା ଶ୍ରୀରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ? କେଉଁଠି? ଏଇଟା ତୁମର ରାସଲୀଳା ବା କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ହଳିଶକ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ କେ ଫାନ୍ଦେ ଲଙ୍ଗଳ କେ ଫାନ୍ଦେ ଆଡ଼ମଇ। ପଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା? ତଳି, ଯେଉଁ ଚାଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇକି ଯେଉଁ ତଳି ଝିକନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ପଲ୍ଲା କହନ୍ତି ହେଲା। ପରଶିବ ରାମ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତୟା ଯିବେ ରୋ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକଗୀତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଠି ତୁମର ତଳି ଦେଲା, ଲଙ୍ଗଳ ଦେଲା, ତାପରେ ଫାନ୍ଦିବା କଥା କହିଲା, ମାନେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦିକି ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୃଷକ ଗୀତ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା କେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଖ, କଦଳୀ ପତର ବାହାକୁ ଫର ଫର, ଓଦାଳୁଗା ପିନ୍ଧି ଗୋରି ବାହାର, ହଳଦୀ ଜର ଜର ହଳଦୀ ଜର ଜର ହୋ। ଉକ୍ତ ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକଗୀତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ନାଉରିଆ ଗୀତରେ ଯିବରେ ପିଲେମାନେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନାଉରିଆ ଗୀତରେ ଏ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଖାନୀ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ପରିଚିତ? ନା କେଉଁଠି? ନା ଏଇଟା ପହଳି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏକ ତରା ମଣିଷ ମରା, ଦୁଇ ତରା କତରା ଘୋଡ଼ା, ତିନି ତରା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଚାରି ତରା ଘରେ ପୋଷ, ପାଞ୍ଚ ତରା ନାହିଁ ଦୋଷ, ଛଅ ତରା ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକଗୀତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏଇଟା ତୁମର ଶିଶୁ ଗୀତ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ ଅଳି ଅଝଟ କରିଥାନ୍ତି ମାଆକୁ, ସେହି ସମୟରେ ବା ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ବଖାନୀ ବା ଏଇଭଳି ଗୀତ ଗାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ଯେଉଁ କିଆରୀରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରୀରେ ଶୋ। ଉକ୍ତ ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକଗୀତର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶିଶୁ ଗୀତ। ବୁଝୁଛ? ପୁରା ସବୁ ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦୁଆରୀ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଲୋକ ନାଟକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଦୁଆରୀ କେଉଁଠି? ନା ଏଇଟା ତୁମର ଭାରତ ଲୀଳାରେ। ବୁଝୁଛ? କାରଣ ଭାରତ ଲୀଳାଟା ହେଉଛି ତୁମର ଦୁଆରୀ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଗାଁ ରୁହେ କି ନାହିଁ, ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ଥାଏ ସେଇ ଦୁଆର ମଝିରେ ରାମଲୀଳା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଆରୀ ନାମକ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ରହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଆରୀ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଲୋକନାଟକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବୋଲିଛି ଏଇଟା ଭାରତ ଲୀଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାସ୍।
ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଭାରତ ଲୀଳାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ କହିଛି ନା ଦୁଆରୀ ନାଟ, କାରଣ ଏହା ଦୁଆରରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଲାଉ ତୁମ୍ବା କିମ୍ବା କାଠ ଖୋଳରେ ତାର ବାନ୍ଧି କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ଘୁଗୁଡ଼ି ବା ଧଉଡ଼ି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବୁଝୁଛ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଛ? ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ନାଟକରେ ଭକ୍ତମାନେ ପାର୍ବତୀ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଗୀତରେ? ନା ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରାରେ। ବୁଝୁଛ ନା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ନାଟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାର ଭଉଣୀ ବଣ୍ଡିର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଠି? ନା ଏଇଟା ବଣ୍ଡି ନାଟରେ। ବୁଝୁଛ? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆକା ବଣ୍ଡିର କହିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବଣ୍ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ଅବଲମ୍ବନରେ କେଉଁ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି? କେଉଁଟା? ଏଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇଛି, ସେଇ ଗୀତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି? ପରଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଜାତକୁ ଯାଏ, ପଚାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁ ଥାଏ, ପୁଅ କରୁଥାଏ ଚାତର, ବାପ ବିକୁଥାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ମା ବିକୁଥାଏ ପତର। ଏହି ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଇଟା ତୁମର ଢଗଢମାଳିରେ ଯିବରେ ପିଲାମାନେ, ଢଗଢମାଳି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ରାମ ରାଉତ, ଘରେ ଭାତ ନାଇଁ ପୁଅ ବହୁତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ପଣସ। ଉକ୍ତ ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଯିବ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ବା ନା ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ, କାଠ ବାଛୁରୀ ପଥର ଗାଈ ଯେତେ ଦୁହୁଥିଲେ ପହ୍ନାଉ ଥାଇ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ବା ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିକୁ ଏଭଳି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ହେବ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ? ନା ଦିଆ ବା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା। ଖ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପଟା ମୃଦଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ା ଗାୟକ ତହି କାଣି ଦାରି ନାଚୁଛି, ଅବୁଝା ରାଜାକୁ କମ୍ପେଇ ପାତର, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ବୁଝୁଛି। ଏହି ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଯିବ ଢଗଢମାଳିରେ ଯିବରେ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତୁମର, କେଉଁ ଗୀତରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର? କେଉଁଟି? ନା ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଗୀତ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଥିବ, ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଡାଇନି ଭୂତ ଧରିଲା ବୋଲିକି ଯେଉଁ କହୁଥାନ୍ତି ନା କି, ଯେଉଁ ଗୁଣିଗାରିଡ଼ି, ତ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଠା, କାଙ୍କୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋଠା, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଯାଉଛି, ଚାଉଳ ମୁଠେ ଥୋଇଥା। ଏହି ଗୀତଟି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇଟା ତୁମର କେଉଁଟି? ଓଷା ବ୍ରତ ଗୀତ।
ଓଷାବ୍ରତ ଗୀତରେ ଏଇଭଳି ଗୀତ ଗାନ କରିକି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାର ପ୍ରବଚନ ଓ ପ୍ରବାଦ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କାହାର? ନା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ 128 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ବଦଳ କିଣିବ ଖରୁଆ, ଗାଈ କିଣିବ ଘରୁଆ, ମଇଁଷି କିଣିବ ଭେଡ଼ି, ଛେଲି କିଣିବ ଦାଢ଼ି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରବାଦ ବା ପ୍ରବଚନ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଅଖ ବୁଲୁଥିଲେ ଚକ ବୁଲୁଥାଏ, ବୁଲି ପଡ଼ୁଥାଏ ପହି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏହି ଗୀତଟି କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରବାଦ ବା ପ୍ରବଚନ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ନା କ'ଣ ରହିଛି, ଗାଈ ଶୋଇଛି ପଘା ଚରୁଛି। ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ପାଣି କଖାରୁ ବା ବୋଇତ କଖାରୁ ବା ତାର ଲତା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନା କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହିଲ୍ ଟ୍ରାଇବସ୍ ଅଫ୍ ଜୟପୁର 1942 ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଗାନ୍ଧର୍ବିକା ଶତଦଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା କେତେବେଳେ? 1987ରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଛ ନା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଲୋକମିଥ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା 1981 ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଏଇଟା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫୋଲ୍କ ବୋଲେଡ୍ସ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ତୁମର 1988। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଛ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟକ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରାୟ 40ଟି ଥେସିସ୍ର ସାଂସାରିକ କିଏ ସମ୍ପାଦିତ? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣା 1997 ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସମୀକ୍ଷକ 2005 ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ନା କିଏ? ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରୁଛ? ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତୁମର 3 ଭାଗରେ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝୁଛ? ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଉପାଦାନର ସଂଗ୍ରହ, ବିଭାଗୀକରଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଦି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ପରିସରଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇଟା ତୁମର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ରେ? ନା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନା କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ଏଇଟା ତୁମର 2 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଛ ନା? 2 କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ, ବୁଝୁଛ, ଆର୍ ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ମୌଖିକ। ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆଉ ଏକ ମୌଖିକ। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗବେଷକ ନିଜେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁଠି? ନା ଏଇଟା ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ରୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି। ଖ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କ'ଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁସରଣକାରୀ ସଂଗ୍ରାହକ ନିଜେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ଚିଠାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି?
ନା କେଉଁଟା? ଏଇଟା ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ମୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝୁଛ? ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଅର୍ଥ, କଳା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା। ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ? ମନି। କଳା କହିଲେ କ'ଣ? ଆର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ବୋଲେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଟ୍ରୁଥ୍। ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପର କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ତୁମର ଡୋରସନ୍ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ତ ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ? ତୁମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବା ତୁମର ଲୋକ ଗୀତର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଲୋକଗୀତର ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେମାନେ ଏହା ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିବେ।